Peace and Conflict, Lesson 5, The Peace Movement. This is Unit 12 and Lesson 5. Before going to read this lesson, I am just telling you about the summary of this lesson. A peace movement is a social movement. It seeks to minimize interhuman violence in a particular place or type of situation. The means to achieve peace include advocacy of pacifism, supporting anti-war political candidates, creating open government, and making laws. Different organizations involved in peace movements have one common goal, and it is sustainability of peace. Peace movement is primarily characterized by a belief of non-violence. It tends to oppose the proliferation of dangerous technologies and weapons of mass destruction. The first peace movement in the United States was the New York Peace Society in 1815. It became an active organization holding regular weekly meetings and producing literature describing the horrors of war and advocating pacifism on Christian grounds. To promote permanent and universal peace, the London Peace Society was formed in 1816. British women formed olive leaf circles to discuss and promote pacifist ideas in the 1840s. The London Peace Society convened the First International Peace Congress in London in 1843. Afterwards, the United Nations was founded with the primary objective to maintain peace and resolve interstate conflicts in the world. এর যদি আমরা সারাংশটার বাংলা বলি, শান্তি আন্দোলন একটি সামাজিক আন্দোলন। এটি একটি নির্দিষ্ট স্থানে বা বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষে মানুষে সহিংসতা হ্রাস করতে চায়। বিশ্ব শান্তি উপার্জনের উপায়ের মধ্যে রয়েছে শান্তিবাদের সমর্থন, যুদ্ধবিরোধী রাজনৈতিক প্রার্থীদের সমর্থন, উন্মুক্ত সরকার তৈরি এবং আইন তৈরি। শান্তি আন্দোলনে জড়িত বিভিন্ন সংগঠনের একটি সাধারণ লক্ষ্য রয়েছে এবং এটি হল শান্তির দীর্ঘ স্থায়িত্ব। শান্তি আন্দোলন প্রধানত অহিংস বিশ্বাসের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এটা বিপজ্জনক প্রযুক্তি এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্র বিস্তারের বিরোধিতা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম শান্তি আন্দোলন শুরু হয় 1815 সালে নিউ ইয়র্ক পিস সোসাইটি নামে। এটি একটি সক্রিয় সংগঠন হয়ে ওঠে, নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক করে এবং যুদ্ধের ভয়াবহতা বর্ণনা করে ও খ্রিস্টান ধর্মের ভিত্তিতে শান্তিবাদ সমর্থন করে লেখা প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে। স্থায়ী ও সর্বজনীন শান্তি প্রসারের জন্য 1816 সালে দ্য লন্ডন পিস সোসাইটি গঠিত হয়। 1840 খ্রিস্টাব্দে আলোচনা এবং শান্তিবাদী ধারণা উন্নীত করার জন্য ব্রিটিশ নারীরা অলিভ লিভ সার্কেলস গঠন করে। দ্য লন্ডন পিস সোসাইটি 1843 সালে লন্ডনে প্রথম ইন্টারন্যাশনাল পিস কংগ্রেস বা আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন এর আয়োজন করে। পরবর্তীতে শান্তি বজায় রাখা এবং বিশ্বের আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত নিরসনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সামনে রেখে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলে আমরা প্রথমে এই লেসনটির সামারি শিখলাম বা সারাংশ শিখলাম। এখন আমরা মূল রিডিং এ চলে যাচ্ছি। দ্য পিস মুভমেন্ট, শান্তি আন্দোলন, লেসন 5। ওয়ার্ম আপ অ্যাক্টিভিটি, প্রস্তুতিমূলক কাজ। ডিসকাস ইন পেয়ার্স দ্য ফলোইং, জোড়ায় জোড়ায় নিম্নের আলোচনাগুলো করো। হাউ ডু ইউ ফিল অ্যাবাউট দ্য নিড ফর পিস ইন সোসাইটি, স্টেট অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড? সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্বে শান্তির প্রয়োজনীয় সম্পর্কে তুমি কি অনুভব করো? হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট পিস মুভমেন্টস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড? বিশ্বে শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে তুমি কি জানো? 2. Read the text and answer the questions that follow. A peace movement is a social movement that seeks to achieve ideals such as the ending of a particular war or all wars, minimize interhuman violence in a particular place or type of situation, including ban of guns, and is often linked to the goal of achieving world peace. Means to achieve these ends include advocacy of pacifism, nonviolent resistance, diplomacy, boycotts, demonstrations, peace camps, supporting anti-war candidates, anti-war political candidates, and banning guns, creating open government, direct democracy,
supporting people who expose our crimes or conspiracies to create ours, and making laws. Different organizations involved in peace movements may have some diverse goals, but one common goal is sustainability of peace. তো আমরা এই প্যারাগ্রাফটির বাংলা অনুবাদ এখন আমি বলবো। শান্তি আন্দোলন হলো একটি সামাজিক আন্দোলন যা অর্জন করতে চায় কিছু আদর্শ, যেমন একটি বিশেষ যুদ্ধের অথবা সকল যুদ্ধের পরিসমাপ্তি, বন্দুকের উপর নিষেধাজ্ঞা সহ একটি নির্দিষ্ট স্থান বা বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষে মানুষে সহিংসতা কমানো, এসব লক্ষ্য এবং এই আন্দোলন প্রায় বিশ্ব শান্তি অর্জনের লক্ষ্যের সাথে সংযুক্ত করা হয়। এসব লক্ষ্য অর্জনের উপায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল শান্তিবাদের সমর্থন, অহিংস প্রতিরোধ, কূটনীতি, বয়কট, বিক্ষোভ, শান্তি ক্যাম্প, যুদ্ধবিরতি, রাজনৈতিক প্রার্থী ও বন্দুকের উপর নিষেধাজ্ঞার প্রতি সমর্থন, উন্মুক্ত সরকার ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র গঠন, সেসব লোককে সমর্থন যারা যুদ্ধাপরাধ বা যুদ্ধ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে দেয়, এবং আইন প্রণয়ন। শান্তি আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য থাকতে পারে, কিন্তু একটি সাধারণ লক্ষ্য হল শান্তির দীর্ঘস্থায়িত্ব বা সাস্টেইনেবিলিটি অফ পিস। Keep calm and use conflict management styles: integrating, obliging, avoiding, dominating. Peace movement is basically an all-encompassing anti-war movement. It is primarily characterized by a belief that human beings should not wage war on each other or engage in violent conflicts over language, race, natural resources, religion, or ideology. It is believed that military power is not the equivalent of justice. The peace movement tends to oppose the proliferation of dangerous technologies and weapons of mass destruction, in particular, nuclear weapons and biological warfare. Moreover, many object to the export of weapons, including handheld machine guns and grenades, by leading economic nations to lesser developed nations. তো এই প্যাসেজটির যদি আমরা বাংলা বলি, তাহলে বাংলাটা হবে এরকম: শান্তি আন্দোলন মূলত একটি সর্বব্যাপী যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন। এটি প্রাথমিকভাবে একটি বিশ্বাস দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যে ভাষা, জাতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, ধর্ম বা মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে মানুষের একে অপরের সাথে যুদ্ধ বা সহিংস সংঘাতে নিয়োজিত হওয়া উচিত নয়। এটা বিশ্বাস করা হয় যে সামরিক শক্তি ন্যায় বিচারের সমতুল্য নয়। শান্তি আন্দোলন বিপজ্জনক প্রযুক্তি ও গণবিধ্বংসী অস্ত্র, বিশেষ করে পারমাণবিক অস্ত্র এবং জৈব যুদ্ধ বিগ্রহ এর বিরোধিতা করার প্রয়াস পায়। তাছাড়া নেতৃস্থানীয় দেশগুলোর দ্বারা স্বল্প উন্নত দেশগুলির হাতে চালিত মেশিন গান ও গ্রেনেড সহ অস্ত্র রপ্তানিতে অনেকেই বিরোধিতা করে থাকে। The first peace movement appeared in 1815 to 1816. The first such movement in the United States was the New York Peace Society, founded in 1815 by the theologian David Low Dawes. And the Massachusetts Peace Society. It became an active organization holding regular weekly meetings and producing literature which was spread as far as Gibraltar and Malta.
describing the horrors of war and advocating pacifism on Christian grounds. The London Peace Society The London Peace Society, also known as the Society for the Promotion of Permanent and Universal Peace, was formed in 1816 to promote permanent and universal peace by philanthropist William Allen. In the 1840s, British women formed olive leaf circles, groups of around 15 to 12 women, to discuss and promote pacifist ideas. The peace movement began to grow in influence by the mid-19th century. The London Peace Society, under the initiative of American consul to Birmingham, Elihu Brute, and the Reverend Henry Richard, convened the first International Peace Congress in London in 1843. The Congress decided on two aims: the ideal of peaceable arbitration in the affairs of nations and the creation of an international institution to achieve that. এখন আমরা এই প্যাসেজটির বাংলা পড়ছি। প্রথম শান্তি আন্দোলনের সূচনা ঘটে 1815 থেকে 1816 সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেরকম প্রথম আন্দোলন ছিল নিউ ইয়র্ক পিস সোসাইটি, যা ধর্মতত্ত্ববিদ ডেভিড লো ডজ দ্বারা 1815 সালে প্রতিষ্ঠিত, এবং ম্যাসাচুসেটস পিস সোসাইটি। এটি একটি সক্রিয় প্রতিষ্ঠানের হয়ে ওঠে নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠান ও প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে, যুদ্ধের ভয়াবহতা বর্ণনা করে এবং খ্রিস্টান ধর্মের ভিত্তিতে শান্তিবাদ সমর্থন করে লিখা এসব প্রবন্ধ জিব্রাল্টার এবং মাল্টা পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্থায়ী এবং সার্বজনীন শান্তি প্রসারের জন্য মানবপ্রেমিক উইলিয়াম অ্যালেন কর্তৃক 1816 সালে দ্য লন্ডন পিস সোসাইটি স্থায়ী ও সার্বজনীন শান্তির উন্নয়নের জন্য গঠিত সমাজ হিসাবেও যা পরিচিতি লাভ করে। 1840-এর দশকে ব্রিটিশ নারীরা আলোচনা এবং শান্তিবাদী ধারণা উন্নতি করার জন্য প্রায় 15 থেকে 20 জন নারী অলিভ লিভ সার্কেলস বা জলপাই পাতাবৃত্ত গ্রুপ গঠন করেন। 19 শতকের মাঝামাঝি শান্তি আন্দোলনের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বার্মিংহামের আমেরিকান কূটনীতিক এলিহু বারিট এবং ধর্মযাজক হেনরি রিচার্ড এর উদ্যোগে লন্ডন পিস সোসাইটি 1843 সালে লন্ডনে প্রথম ইন্টারন্যাশনাল পিস কংগ্রেস বা আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন এর আয়োজন করে। এই সম্মেলন দুটি লক্ষ্যের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়: জাতিসমূহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিযোগ্য আলোচনার আদর্শ এবং তা অর্জনের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সৃষ্টি। এখানে আমরা দেখছি ওয়ার ইজ নট দি আনসার, যুদ্ধই কোনো উত্তর নয়, পিস। Afterwards, peace organizations were set up in many countries. The United Nations was founded with the primary objective to maintain peace and resolve interstate conflicts in the world. Many treaties have been signed between many nations. A noteworthy one of which is the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Everyone wants peace and likes the principles of non-violence. পরবর্তীতে বহু দেশে শান্তি সংগঠন স্থাপিত হয়েছে। শান্তি বজায় রাখা এবং বিশ্বে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত নিরসনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সামনে রেখে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
বহু জাতির মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে অনেক চুক্তি, যার উল্লেখযোগ্য একটি হলো পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি। সবাই শান্তি চায় এবং অহিংস নীতি পছন্দ করে। এই হলো এই লেসনটির বাংলা অনুবাদ। এখন আমরা এর পরবর্তী এক্সারসাইজ গুলোতে চলে যাচ্ছি। এক্সারসাইজ 3, গিভ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মিনিংস অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস। নিচের শব্দগুলোর সঠিক মিনিং দাও, অর্থ দাও। অলসো ইন্ডিকেট দ্য পার্ট অফ স্পিচ অফ ইচ ওয়ার্ড। এবং প্রত্যেকটি শব্দের পার্ট অফ স্পিচ বা পদ চিহ্নিত করো। চেঞ্জ দেম ইনটু অ্যাজ মেনি পার্টস অফ স্পিচ অ্যাজ পসিবল। যতটুকু সম্ভব ঠিক সেই পরিমাণ এদেরকে পার্টস অফ স্পিচে চেঞ্জ করো। অ্যান্ড মেক সেন্টেন্সেস অফ ইউর ওন উইথ চেঞ্জড ফর্ম। এবং পরিবর্তিত রূপ দ্বারা সেগুলোর আবার বাক্য তৈরি করো। যেমন এ ডিপ্লোমেসি মিন্স কূটনীতি। ডিপ্লোমেসি কূটনীতি, এটা একটা নাউন। এর আরেকটা নাউন হলো ডিপ্লোম্যাট অথবা ডিপ্লোম্যাটিস্ট। এর অ্যাডজেক্টিভ হবে ডিপ্লোম্যাটিক, অ্যাডভার্ব হবে ডিপ্লোম্যাটিক্যালি। আর বাক্যগুলো তোমরা নিজে বাসায় তৈরি করবে। বি, বয়কট মানে বর্জন। বয়কট হলো নাউন, এর ভার্ব হলো বয়কট, বর্জন করা। সি, ডাইভার্স বিভিন্ন, এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ। এর ভার্ব হবে ডাইভার্সিফাই, আর নাউন হবে ডাইভার্সিফিকেশন অথবা ডাইভার্সিটি। সাস্টেইনেবিলিটি অর্থাৎ স্থায়িত্ব, এটা হলো নাউন। এর অ্যাডজেক্টিভ হলো সাস্টেইনেবল, ভার্ব হলো সাস্টেইন। এবং বাকিগুলো দিয়ে তোমরা বাক্য করার চেষ্টা করবে। ই, পটেনশিয়াল সম্ভাবনা বা পসিবিলিটি। এর ভার্ব নাউন হলো পটেনশিয়ালিটি, আর এটা। 4, মেক সেন্টেন্সেস অফ ইউর ওন উইথ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস অর এক্সপ্রেশনস। নিচের ওয়ার্ডস বা এক্সপ্রেশন দিয়ে নিজের বাক্য তৈরি করতে হবে। যেমন হররস অফ ওয়ার, যুদ্ধের ভয়াবহতা। ইকুইভ্যালেন্ট সমকক্ষ। হ্যান্ডহেল্ড হস্তচালিত বা হাতে ধরা যায় এমন। ক্যাম্পেইন প্রচারণা। সেট আপ প্রতিষ্ঠা করা। নোটওয়ার্দি উল্লেখযোগ্য। ব্যান নিষিদ্ধ বা নিষেধাজ্ঞা। ভয়েসড তুলে ধরা। ম্যাস ডিস্ট্রাকশন গণবিধ্বংস। তো এগুলো দিয়ে আবার নতুন করে একটু বাক্য তৈরি করতে হবে। 5, what do you mean by pacifism? Who is a pacifist? শান্তিবাদ বলতে তুমি কি বোঝো? শান্তিবাদী কে? এই আনসারগুলো তোমরা বাসায় সুন্দর করে লিখবে। 6, what is the primary goal of a peace movement? What other activities of peace movement are mentioned in the passage? অর্থাৎ শান্তি আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্যগুলো কি কি? অনুচ্ছেদে শান্তি আন্দোলনের অন্যান্য কি কি কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করা হয়েছে। 7, mention some of the peace movements described in the passage. অর্থাৎ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কতিপয় শান্তি আন্দোলনের নাম উল্লেখ করো। 8, in pairs discuss what you think will be some effective measures for peace in your society and state. Report your discussion to the class. অর্থাৎ সমাজ এবং রাষ্ট্রে শান্তির সপক্ষে যে পদক্ষেপ কার্যকর হবে বলে তুমি মনে করছো তা নিয়ে জোড়ায় আলোচনা করো। শ্রেণীকক্ষে তোমাদের আলোচনার প্রতিবেদন দাও। 9, write a short article suggesting some measures that can be taken to ensure peace in the world. অর্থাৎ বিশ্ব শান্তি নিশ্চয়তা প্রদানে গৃহীত কিছু পদক্ষেপের পরামর্শ দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ বা আর্টিকেল লেখো। তো এটা তোমরা সবাই বাসায় করার চেষ্টা করবে। এগুলো আমি এখানে আনসার দিলে ক্লাসটা অনেক বড় হয়ে যাবে, তাই আমি শুধু বাংলাগুলো বললাম। এই শব্দগুলো, এই যে শব্দগুলো দেখতেছো, প্রত্যেকগুলো শব্দ দিয়েই তোমরা অবশ্যই একটা করে বাক্য তৈরি করবে। এক্ষেত্রে তোমরা উইকিপিডিয়া বা গুগলেরও সাহায্য নিতে পারো। আর এই তথ্যগুলো তোমাদের ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনে খুবই কাজে লাগবে, প্রত্যেকটা শব্দের পার্টস অফ স্পিচ জানা। তো আশা রাখি ক্লাসটা ভালো লাগলো। এই পিস সোসাইটি, পিস মুভমেন্ট, পিস, এই লেসনটা, পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট লেসনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য। তোমরা এটা বারবার পড়বে এবং এটা বাসায় লিখবে। লিখলে আশা করি তোমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলটাও ডেভেলপ করবে, এবং সেই সাথে তোমরা বাসায় যদি একটু স্পিকিং প্র্যাকটিস করো তাহলেও আশা রাখছি যে তোমাদের এটা একটা ভালো হবে আর কি।
তো সেই চ্যানেলটির আরো অন্যান্য এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখবা। সাবস্ক্রাইব তোমরা যারা করেছো তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। ক্লাসটি আজকে আমি শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।